श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि आम भारतर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंकर विषय रे। एही विषयटी को आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशार मयूरभंज जिलार उपरबेड़ा ग्राम 1958 मसीहा जून 20 तारिख रे जन्म होइतिले। ताहा थिला एही आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार, जहाँकि चलित 2024 मसीहा जुलाई मास 8 तारिख रे जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र और जन्म चंद्र एकत्र पड़ुछि। आम ओडिया हिसाब रे 100 नक्षत्र पालन करिबा कथा। तांकर जन्म थिला श्रीगुंडीचा परदिन, एणु प्रति वर्ष श्रीगुंडीचा परदिन को तांकर जन्म चंद्र भाव रे धरा जिवो बा 100 नक्षत्र भाव रे धरा जिबा कथा। जन्म समय तांकर जणा नाही, एणु चंद्र लग्न को नहीं तांकर जातक को विचार करा जिवो। राशि हैला तांकर कर्कट राशि। राशि अधिपति चंद्र, से चंद्र तृतीय रे ओ बृहस्पति षष्ठ अधिपति और कर्म अधिपति, यहा शुभ ग्रह। चतुर्थ रे राहु रहिले। चतुर्थ गृह विद्यागृह और मातृगृह और सुख गृह। ये प्रायतः मातृसुख कम पाइथिबे, जहाँकि जना पड़ू नाही बा मते जना नाही। सुख गृह रे राहु रहिले जीवन रे पारिवारिक सुख मिली पारे नाही, कारण निजे अधिक बलवान हो जाती, राहु परी हो जाती, जंगलर राजा सिंह परी हो जाती। आहुरी एक विषय, पंचम गृह हैला संतान गृह और ज्ञान गृह को दृष्टि थिबारु बा राहुंकर संतान गृह बा ज्ञान गृह को दृष्टि थिबारु बलवान राहु परी ज्ञान और विद्यारे आगे चलिले। गाँ स्कूल रे सप्तम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी सारी उच्च शिक्षा निमंते भुवनेश्वर को गले। एहिठारे गोटिए कथा, जड़े आदिवासी सांताली झियो 12-13 वर्ष ठारू भुवनेश्वर रही पाठ पढ़िबा जे केते कष्ट ताहा से निजे ही अनुभव करिथिबे। पंचम को राहुंकर दृष्टि थिबारु से माया विस्तार करिथिबे ओ ये घरे माउसी से घरे पिउसी परी माया विस्तार करी प्रिय पात्र निश्चय होइथिबे। से समस्तंक कथा को मानिथिबे और समस्तंकर काम मध्य करिथिबे। विद्या अधिपति शुक्र दशम रे रही विद्यागृह को दृष्टि देउथिबारु प्रत्येक विद्या सह राजनीति रे मध्य से आगे गले। सेही कर्म रे से आगे गले। शुक्र शिक्षक अर्थात गुरु, एणु महामहिम राष्ट्रपति प्रथमे शिक्षकता करुथिले। 1994 मसीहा ठारू तांकर शुक्र महादशा चलिला। जे कोनोसी महादशा चलिए
ସେହି ମହାଦଶାର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରଥମେ ଚାଲେ ଓ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର 3 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। 97 ପାଖରୁ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାର ରବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଲା। ରବି ଗ୍ରହ ହେଲେ ସରକାରୀ ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ 1997 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ହେଲେ। ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ। ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭାରୁ 2000 ଓ 2004 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମିଶ୍ରିତ ସରକାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ 2000 ଠାରୁ କାମ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ ଉଭୟ ନେତା ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ 1997 ମସିହାରୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଓ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଦଳରୁ ସେ ସଭାପତି ରହିଲେ। କେଉଁଥିରେ ନା ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ରହିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 2000 ମସିହା ଠାରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। 2010ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ 2013 ଠାରୁ 2015 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଯିବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସେ ହେଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ 2000ରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀକୁ 4568 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ 25,110 ଖଣ୍ଡ। ଓ 2004 ମସିହାରେ ପୁନରାୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଲଢ଼ି 29,295 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁକୁ 32 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2007ରେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଥାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ରବି ମହାଦଶା 6 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ପୁଟି ଟୁଡୁ ବା ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଥିଲା ଟୁଡୁ। ସେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟୁଡୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟୁଡୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବା ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଶାସନ ଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ନିଜର ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁ 1958 ମସିହା
ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ ଓ ସିପୁନ ମୁର୍ମୁ 2 ଗୋଟି ପୁଅ ଓ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। 2009 ମସିହା ଓ 2013 ମସିହାରେ 2 ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କର 2014 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 2 ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅସହାୟ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଓ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଶନି, ତେଣୁ କନ୍ୟା ଜୀବିତ ରହିବ ଓ ସପ୍ତମକୁ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱାମୀହୀନ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥକୁ ଓ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ସେ ସ୍ୱାମୀହୀନ। ଆଉ ଏକ କଥା, ମଙ୍ଗଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ରହି ସୁଖ ଗୃହ ରାହୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ତାହା ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ହୁଏ, ଯାହାକି ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଜୀବନରେ କମ୍ ସୁଖ ପାଇଲେ, ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଅତି ଦୁଃଖମୟ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ଶନି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଧନୁ ରାଶିରୁ ବିଛା ରାଶିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକି ଦୁର୍ଯୋଗବଶତଃ ଉଭୟଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଓ ତାହା ବକ୍ରୀ ଶନି ଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାମୀ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗିଲେ। ତଥାପି ମହିୟସୀ ମହିଳା ଭାବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓ ନିଷ୍ଠା ଭାବ ରଖି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ସେହି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆଜି ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଯିବା ଜନ୍ମ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଭାରତର ନାମ ରଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।